Assalamu alaikum, respected guardians, honorable well-wishers, and my dear students. I hope all of you are well, and I pray for you that you may happy in your life for your entire life. My dear students, I'm back again to take your class. I'm back again to take your class because after a long break, I'm here to take your another class. I'm not going to take your new class because the class I was continuing with you. From then, I'll start your English class. And definitely, the class will be taken on English second paper, and the chapter will be transformation of sentence, and the topic which will be discussed here is assertive to interrogative. We will discuss how to transform a sentence from assertive to interrogative. Before I start the class, I wanna say that I wanna confirm you that the situation of our country is very dangerous. You know, COVID-19 situation is increasing rapidly. We are in pandemic. We are in a pandemic since 1 year, and now it is increasing day by day because of our consciousness, because of our lack of consciousness. If we do not make ourselves conscious, if we do not maintain distance, if we do not use mask, if we do not sanitize ourselves regularly, we will be in danger too. And it is not only dangerous for us. If I affected, my family, my neighbors will be at risk. So I want to say that, and I request you that unnecessarily do not go out. If you need to go out, so use proper protection. After maintaining protection, you can go out, but not without any reason, without any necessary. Thank you so much. So students, let's start the class. The class will be taken on English second paper. The chapter is same, transformation of sentence, and topic is assertive to interrogative. আজকে আমরা যে বিষয়গুলোর উপরে কথা বলবো সেগুলো তোমরা অবশ্যই জানো যে আমি বিগত যে কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলাম সেগুলো ট্রান্সফরমেশনের উপরে ছিল। আজকে হলো ওই ক্লাসের কন্টিনিউয়েশন। ওই ক্লাস যেখানে শেষ করেছিলাম ঠিক এরপর থেকে শুরু করছি, এবং ইফ আই হ্যাভ মাচ টাইম, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ I will continue. I will try to solve the transformation of sentence, each of the problem we will have to face in future. So my students, so let's start the class. We do not waste much time because we have to take the class in brief. So first of all, I will assure that to transform a sentence from assertive to interrogative, we have to know some basic rules. If we know the basic rules, only then we can able to transform the sentence assertive to interrogative. If we find a assertive sentence in affirmative mode, then we have to transform it in interrogative, negative interrogative. That means we have to transform it in negative form. We have to transform it in negative interrogative form. But if we have the negative sentence, when we'll have a assertive sentence but in a negative form in a question paper, we have to transform it into affirmative interrogative. Secondly, if we find a sentence without auxiliary verb, then we have to put auxiliary verb on the basis of tense and persons. And if we use auxiliary verb, when it will be transformed in interrogative, then we have to write down auxiliary verb at the start of the sentence, beginning of the sentence.
আমরা যদি সেন্টেন্সের বেলায় কোনো থার্ড পারসন পাই, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে, if we find a subject which is a third person, we have to use does. On the other hand, all the time with any kind of subject we have to use do. অর্থাৎ কেবলমাত্র যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকে এবং যদি সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়, সেন্টেন্সটি যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়, তখন আমরা ব্যবহার করব ডাজ। আর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ছাড়া প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের সকল সময়ই আমরা ব্যবহার করব ইন্টারোগেটিভ করার সময় ডু। পাস্ট ইনডেফিনিট হলে ডিড, এছাড়া আর কোনো পরিবর্তন আমাদের অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার হবে না ইনডেফিনিট টেন্সে। ইনডেফিনিট টেন্স ব্যতীত বাকি সবসময় আমাদের সকল সেন্টেন্সেই কোনো না কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকবে। দ্য অক্সিলারি ভার্ব which will be given in a sentence, this verb we will have to write this verb in the beginning of the sentence, then the sentence will be transformed into assertive interrogative. So students, আজকে আমরা যেটা জানবো বা যেটা জানার দরকার সেটা হলো যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স পেলে সেটাকে আমরা অবশ্যই নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করব, নেগেটিভ সেন্টেন্স পেলে সেটাকে অবশ্যই অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারোগেটিভ করব। যদি কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্বে আমাদের যদি কোনো ইনডেফিনিট টেন্সে অক্সিলিয়ারি যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকে, অবশ্যই সেটা টেন্স এবং পার্সন অনুযায়ী আমাদেরকে ডু, ডাজ, ডিড এর একটা আনতে হবে, এনে সেই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে। অবশ্যই সেটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে যদি ডু এবং ডাজ ব্যবহার করি, আর ডিড সবসময় পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের বেলায় ব্যবহার করতে হবে। আর আমরা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পাই, আমি আগেই বলেছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার পেলেই কেবলমাত্র ডাজ হবে, এছাড়া সবসময় ডু হবে। তাহলে চলো আমরা আজকে সংক্ষেপে কিছু নিয়ম আলোচনা করি। প্রথমে আমি যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হলো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব, উইদাউট a tense without auxiliary verb, how to transform a sentence from assertive to interrogative without auxiliary verb. যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমরা যদি একটা এক্সারসাইজ করি, যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেই নিয়মটা হবে, যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে অবশ্যই আমরা লিখব ডু, ডোন্ট অথবা ডাজন্ট, প্লাস সাবজেক্ট লিখব, এরপরে ভার্ব লিখব, এরপরে এক্সটেনশন লিখব, শেষে অবশ্যই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে, না দিলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে না। তাহলে আমরা যদি একটা এক্সারসাইজে যাই, assertive সেন্টেন্স, হি ইজ এ টিচার, হি ইজ এ টিচার, এটা হলো assertive sentence. We know that assertive sentence start with subject, and after the subject we have to use verb, and lastly we have to use object and a full stop. তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শুরুতে আমাদের সাবজেক্ট থাকে, ভার্ব থাকে, অবজেক্ট থাকে এবং শেষে অবশ্যই একটা ফুল স্টপ থাকবে। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা আমরা চিনতে পারলাম, অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে একটা সাবজেক্ট এবং বাক্যের শেষে একটা ফুল স্টপ আছে যদি পাই তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে অ্যাসার্টিভ থেকে যদি আমরা এটাকে ইন্টারোগেটিভে নিতে যাই, এই বাক্যের মধ্যে আমাদের হলো অক্সিলারি ভার্ব আছে, আর অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব? অক্সিলারি ভার্বটাকে বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসবো। ইজ হি, ইজন্ট হি এ টিচার, ইজন্ট হি এ টিচার, অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এটা হলো যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে। যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে বাক্যের মধ্যে যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকবে, সেন্টেন্সটি যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ, এই জন্য আমরা ইন্টারোগেটিভ করার সময় আমি আগেই বলেছি যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে নেগেটিভ করতে হবে। তাহলে ইজের সাথে নট লাগালাম,
ইজেন্ট হি এ টিচার ইজেন্টের পরে অক্সিলারি ভার্বের পরে সাবজেক্ট আসবে এরপরে ভার্ব আসবে ভার্ব তো আগেই চলে গেছে ইজেন্ট হি এ টিচার কিন্তু যদি আমাদের বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে বাক্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে কিভাবে করতে পারি I go to school এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই যদি কোনো সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্রাকচারটা ফলো করব সর্বপ্রথম আমরা যেই ডু নট অথবা ডাজন্ট লিখব তাহলে এটা ডু নট অথবা ডাজ নট আসবে আমাদের সাবজেক্টের উপরে ভিত্তি করে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অনলি যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখনই কেবল ডাজন্ট হবে এছাড়া অন্যথায় সর্বাবস্থায় ডু নট হবে যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পারসন নয় ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যা খুশি থাকুক যেহেতু থার্ড পারসন নয় আমরা অবশ্যই ডু ব্যবহার করব যেহেতু সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ এর জন্য এর সাথে নট লাগানো হয়েছে এই জন্য এটাকে নেগেটিভ করে দিলাম ডু নট ডোন্ট এরপরে হলো সাবজেক্ট হিসেবে আমি আই আনলাম ডোন্ট আই এরপরে হলো ভার্ব আছে গো ডোন্ট আই গো এরপরে হলো এক্সটেনশন টু স্কুল ডোন্ট আই গো টু স্কুল প্রশ্নবোধক চিহ্ন উইদাউট কোয়েশ্চেন মার্ক দ্য সেন্টেন্স উইল বি ইনকমপ্লিট অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার উইল বি রং সো আমাদেরকে অবশ্যই বাক্যের শেষে কি করতে হবে ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে এবং অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে বাক্য শুরু করতে হবে আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছি ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার আই হ্যাভ ডিসকাসড হিয়ার আই রিকোয়েস্ট ইউ টু write your opinion write your question on the comment box আমি যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো তাহলে আমি পরের নিয়মটাতে যাব পরের নিয়ম যেটা আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যদি কোনো সেন্টেন্সে নেভার থাকে সেই নেভার যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে হলে কিভাবে করতে হবে সেই নিয়মটা আমরা দেখব যদি নেভার থাকে তাহলে অবশ্যই বাক্যের শুরুতে ডু ডাজ ডিডের একটা ব্যবহার করব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে অবশ্যই ডু ডাজ হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে অবশ্যই বাক্যের শুরুতেই ডিড ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা দিতে পারি সাবজেক্ট ডু ডাজ অথবা ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এভার প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবার আমরা একটা এক্সারসাইজ করি হি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ নেভার কামস হিয়ার সে কখনোই এখানে আসে না তার শব্দ বাক্যটির অর্থ হলো সে কখনোই এখানে আসে না ইফ ইউ হ্যাভ a sentence with never then how should we change the sentence affirmative to negative let's see it interrogative তাহলে নেভার যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে নিতে গেলে বাক্যের শুরুতেই আমাদেরকে ডু ডাজ ডিড বসাতে হবে যদি সেটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় ডু অথবা ডাজ পাস্ট ইনডেফিনিট হলে বাক্যের শুরুতে ডু বসবে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই ডাজ বসবে আমরা এর আগের বাক্যটাতে দেখেছি তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো হি হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার if he is third person singular number then we have to write down ডাজের পরে আমরা যেটা লিখবো বাক্যের প্রদত্ত যে বাক্যে যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টটা লিখবো ডাজ হি এরপরে নেভার যেটা আছে নেভার যে শব্দটা আছে এটার পরিবর্তে আমরা লিখবো এভার নেভারের পরিবর্তে লিখবো এভার ডাজ হি এভার ভার্বের পাস্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কাম ডাজ হি এভার কাম হিয়ার প্রশ্নবোধক চিহ্ন আর কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে নেভার থাকলে আমরা যেটা করব বাক্যের শুরুতে ডু ডাজ লিখবো অথবা ডিড লিখতে পারি পাস্ট ইনডেফিনিট হলে এরপরে সাবজেক্ট লিখবো এরপরে ভার্বের পরে এক্সটেনশন লিখে শেষে অবশ্যই একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে আমি আবারও বলছি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাদের যে ফেসবুক আইডিতে যেখানে ক্লাসটি লাইভ হচ্ছে এর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই তোমাদের মতামত বা প্রশ্ন থাকলে সেটা জানাবে আশা করি এটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না এবং ফর দ্য ডে I'm gonna conclude the class with the last rule. If we have nothing in a sentence, how could I change it from affirmative to interrogative? যদি নাথিং যুক্ত কোনো শব্দ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে পাই তাহলে সেই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটাকে কিভাবে নেগেটিভে নিব সেটা দেখব এখন তাহলে যদি নাথিং পাই নাথিং এর জায়গায় নাথিং
এর পরিবর্তে এনিথিং, নাথিং এর পরিবর্তে অনলি এনিথিং ব্যবহার করলেই বাক্যটা হয়ে যাবে। আর বাকি সব অ্যাফার্মেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ যাওয়ার জন্য পূর্বের যেই নিয়মটা আমরা ফলো করেছি সেইভাবে গেলেই হবে। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। আই হ্যাভ নাথিং টু সে, এটা হলো অ্যাফার্মেটিভ। এটাকে যদি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কি হবে? অবশ্যই আমি বলেছি কোনো সেন্টেন্সকে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভে নিতে গেলে বাক্যে যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটাকে অবশ্যই কি করতে হবে? সেন্টেন্সের শুরুতে লিখতে হবে। যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটাকে সেন্টেন্সের যে অক্সিলারি ভার্বটা সেন্টেন্সে থাকবে সেটাকে অবশ্যই সেন্টেন্সের শুরুতে নিয়ে আসতে হবে। আমরা দেখব যে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না। যদি এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে সেটা হলো হ্যাভ। এই সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না, সেটা কি? সেটা হলো হ্যাভ। তাহলে এই হ্যাভটাকে আমরা বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসবো, হ্যাভ। হ্যাভের পরে আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে আমরা সর্বাবস্থায় কি লিখি? সাবজেক্ট লিখি। অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা সর্বাবস্থায় সাবজেক্ট লিখি। তাহলে হ্যাভের পরে সেন্টেন্সে যে সাবজেক্ট আছে আই, হ্যাভ আই লিখে ফেললাম। এরপর হলো নাথিংয়ের পরিবর্তে, নাথিং যেখানে আছে সেই জায়গায় নাথিংয়ের পরিবর্তে আমরা লিখব এনিথিং, হ্যাভ আই এনিথিং। এরপরে হলো এক্সটেনশন, হ্যাভ আই এনিথিং টু সে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাহলে যদি কোনো সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকে, আমি যেই সেন্টেন্সটা শুরু করেছিলাম সেই সেন্টেন্সের মধ্যেও আমাদের অক্সিলারি ভার্ব ছিল। আমাদের টোটাল অক্সিলারিজ হলো 24টি। 24টির মধ্যে যে কোনোটা থাকতে পারে, যেটাই থাকুক সেটাকেই বাক্যের শুরুতে এনে তারপর প্রশ্নটা তৈরি করতে হবে। বাক্যের শুরুতে অক্সিলারি ভার্ব না আসলে কোনো অবস্থাতেই সেটা ইন্টারোগেটিভ হবে না। তাহলে আমি এখানে যে এক্সারসাইজটা করলাম সেটা হলো আই হ্যাভ নাথিং টু সে, হ্যাভ আই এনিথিং টু সে। আমি এই হ্যাভ ছাড়া আরেকটা দেখি আমরা অন্য কোনো এক্সারসাইজ করতে পারি কিনা। নাথিং ক্যান স্যাটিসফাই হার, এটা হলো অ্যাফার্মেটিভ। এটাকে ইন্টারোগেটিভ যদি করি তাহলে কি করতে হবে? অক্সিলারি ভার্বটাকে সামনে আনতে হবে। অক্সিলারি ভার্ব এই সেন্টেন্সে কোনটা? অবশ্যই 24টার মধ্যে ক্যানও একটা অক্সিলারি ভার্ব। যেহেতু ক্যানও একটা অক্সিলারি ভার্ব তাহলে ক্যানকে অবশ্যই বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসতে হবে, ক্যান। এরপরে নাথিংয়ের জায়গায় নাথিংয়ের পরিবর্তে এনিথিং, বাকি অংশ স্যাটিসফাই হার, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এই ছিল আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত ক্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের উপরে। আমি আশা করি তোমরা ক্লাসটি উপভোগ করেছো মনোযোগ সহকারে। যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমি আবারও বলে দিচ্ছি, তোমরা যে কোনো সময় আমার যে ক্লাসটি শেয়ার করা হবে সেই ক্লাসের কমেন্ট বক্সে তোমাদের সমস্যাগুলো লিখে জানাবে এবং আমি সাথে সাথে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ক্লাসটি আমি শেষ করতে যাচ্ছি। বিফোর আই end the class, I wanna say that please don't go out without unnecessary going out will be harmful. Save yourself, save your family, save the society, and the world will be, and the earth will be, and the people of the earth will be saved. And pray to Allah to save ourselves. Pray to Allah to save ourselves from this disease, from this pandemic, from this COVID-19 virus, and all kinds of disease. Thank you very much. Namaste today. See you again. Allah Hafiz.